వెల్కమ్ టు అవర్ మిడ్ వీక్ సర్వీస్. మీరందరూ ఆశీర్వదించబడుతున్నారు అని మేము నమ్ముచున్నాము. ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్ టు కమ్ అప్ విత్ అనదర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ మిడ్ వీక్ సర్వీస్. ఇది తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది అని మేము నమ్ముచున్నాము. ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దట్ యు ఆర్ బీయింగ్ స్ట్రెంగ్థెన్డ్ బై ద వర్డ్. ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దట్ మీరు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకొని లోతుగా మీరు నాటబడుతున్నారు అని నేను నమ్ముచున్నాను. ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్. Please do drop in your comments if you are doing well, and today we will still continue on the breastplate of righteousness. Manamu last week manam edaithe breastplate of righteousness gurinchi maatladukunnamo, it was just an introduction where I have addressed about man's righteousness and God's righteousness. Kani manam vakyam chadutunnatlaithe there is lot more for us to learn and to know about it. So anduke we are doing it another part of breastplate of righteousness. Nenu nammuchunnanu even as we are done with today's service or today's sermon, that you will have more idea on how important it is for us to put on the breastplate of righteousness. Amen. Yes, brother Pradeep Kumar, yes, we are praying for Pastor Praveen Pagadala garu. Whatever happened to him has this is really heartbreaking for us. Mem ప్రార్థన చేస్తున్నాము. We are praying for their family as well. ఈ కష్టమైన సీజన్లో దేవుడు వాళ్ళకి బలాన్ని దయచాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. We are also demanding justice. తప్పకుండా దేవుడు జస్టిస్ తీసుకొని వస్తాడు అని మేము నమ్ముచున్నాము. ఆయన పరిచర్య చేసిన వాళ్ళని దేవుడు ఎప్పుడు వదిలివేయడం మేము చూడలేదండి. సో డెఫినెట్లీ గాడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వీన్ ఇన్ ద సిచ్యువేషన్ అని మేము బిలీవ్ చేస్తున్నాము. మేము యాజ్ అ చర్చ్ we all are praying for brother. We're just praying that God will give them great strength. Amen. So we will be continuing on breastplate of righteousness. So even before I continue talking about the breastplate of righteousness, let us go to the base scripture. Manam edaithe base scripture undo, let us go and read that. That is Ephesians chapter 6 and verses from 12 and 13 and 14. For our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of the dark world, against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you will be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, we then stand firm with the belt of truth buckled around your waist, and with the breastplate of righteousness in place. Amen. So we are dealing on the armor of God. దేవుని యొక్క ఆర్మర్ ని మనం ఏ రీతిగా ధరించుకోవాలి అన్న సిరీస్ ని మనం చేస్తున్నామండి. సో ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 ఏమని సెలవిస్తుంది అంటే దట్ వీఆర్ నాట్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ పీపుల్. మనం మనుషులతో పోరాటం చేయట్లేదంట కానీ బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ డార్క్ ఫోర్సెస్ దట్ ఆర్ బిహైండ్ దట్ వీఆర్ ఫైటింగ్ విత్ దెమ్ అంట. అండ్ ఇట్ సేస్ దట్ వీ నీడ్ టు పుట్ ఆన్ అ ఫుల్ ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. సో వీటితో మనం ఫైట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే we need to put on the full armor of God, so that when the day of evil comes. I want your attention here, my dear friends. ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే so when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. సో ఇక్కడ వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే చాలాసార్లు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఎవ్రీడే స్ట్రగుల్స్, ఎవ్రీడే పోరాటాలని మనం ఈవిల్ డే అని అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ అపోస్తలైన పాల్ గారు ఏమంటున్నారు అంటే దేర్ విల్ బి అ స్పెసిఫిక్ డే, అన్ ఈవిల్ డే దట్ విల్ కమ్ టు యూ. అండ్ ఎప్పుడు ఆ ఈవిల్ డే అంటే ఏంటంటే తెలుసా అండి, ఇట్ ఈస్ అ డే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బ్రేక్ యూ టోటలీ. ఆ ఈవిల్ డే అంటే ఏంటి అంటే మీ విశ్వాసం ఉందా లేదా అనే ప్లేస్లో పెట్టడం ఈజ్ అ ఈవిల్ డే. అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ అ లాట్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్చర్. సో అపోస్తలైన పాల్ గారు అంటున్నారు when that day comes, a day where you're totally broken, the day where you're totally shattered, the day where you feel everything is going against you, మీ అగేన్స్ట్ అన్ని థింగ్స్ జరుగుతున్నాయి, మీరు అనుకున్నట్టు ఏది వెళ్ళట్లేదు, you're totally disturbed. ఎప్పుడైతే అలాంటి ఈవిల్ డే వస్తుందో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే you will be able to stand your ground అని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది. అండ్ I want you to understand that ఎప్పుడైతే ఈవిల్ డే వస్తుంది కదండి, ద ఈవిల్ డే కమ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ అటాక్ యూ. ద ఈవిల్ డే విల్ కమ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ టేక్ యువర్ ఫెయిత్ అవే. ద ఈవిల్ డే విల్ కమ్ సో దట్ ఇట్ వాంట్స్ టు వీకెన్ యువర్ ఫెయిత్ విత్ గాడ్. దేవునితో మీది ఏదైతే రిలేషన్షిప్ ఉందో దాన్ని వీకెన్ చేయడానికి డెవిల్ చాలా పన్నాగాలు పండుతుంది. అందుకే ఇక్కడ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 ఏమని అంటున్నారంటే వెన్ యూ ఆర్ ఎన్కౌంటరింగ్ దట్ డే, ఆ రోజు ఎప్పుడైతే మీరు ఎన్కౌంటర్ చేస్తారో యూ బెటర్ బీ ప్రిపేర్డ్ విత్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఎప్పుడైతే ఆ డే వస్తుందో ఆ రోజు మీరు ఏం చేయాలంటే యూ నీడ్ టు బీ ఫుల్లీ డ్రెస్డ్ బై ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. ఇప్పుడు మనం వాక్యం చూసుకున్నట్లయితే జోబ్ హ్యాడ్ అన్ ఈవిల్ డే కదండి. Job life was going great.
But one single day came where he lost everything that he had. One single day came where he lost all of his children. It happened that he lost his health. It happened that his wife left him. And there came a point in his life where everything that he has gone. కానీ అయినా మనం ఏం చూస్తాము అంటే in the book of Job that he withstood. So the evil day comes to everybody. మనం వాక్యంలో చూసుకున్నట్లయితే everybody went through these evil days. Even if let's look at Daniel ఎప్పుడైతే Daniel was doing great, he found favor in the eyes of the king. కానీ ఏమైందంట, there came a day where he had to be put in the lion's den. There are so many people in the Bible and everybody will have an evil day that is planned for us. కానీ ఇక్కడ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 ఏమని అంటుంది అంటే ఆ ఈవిల్ డేని మీరు ఏ రీతిగా ఎదుర్కోవాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ విత్ నార్మల్ వెపన్స్, ఏదో మీరు వెపన్స్ని తీసుకొని వెళ్ళాల్సిన పని లేదు, కానీ బట్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దట్ ఈస్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా అండి, వీ విల్ ట్రై టు పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ వెన్ ద అటాక్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. చాలాసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే అంటిల్ మీకు డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చే వరకు మనము ప్రార్థన చేయము, మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదవము, వీ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ కదండి. వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ వీ వుడ్ లైక్ టు లివ్ అవర్ లైఫ్స్ ద వే వీ వాంట్. కానీ ఎప్పుడైతే ఒక కష్టము, ఎప్పుడైతే ఆ ఈవిల్ డే అనేది అప్రోచ్ అవుతుందో మనం ఏం చేస్తాము, అప్పుడు వీ ట్రై టు గో అండ్ ఫైండ్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ the word of the Lord is saying that even before the evil day comes, even before you are encountering that evil day, ikkada అపోస్తలుడైన పౌల్ గారు అంటున్నారు, you better put on the full armor of God. మీకు తెలుసా అండి, for a believer it is very very important for you to put on the armor of God. ఒకవేళ మీరు armor of God పెట్టుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది అంటే when that day comes, it will be so easy for the enemy to win over you. When that day comes, it is so easy for the enemy to break your faith. When that day comes, it is so easy for the enemy to take you away from the walk of God. So that is why it is very 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 important for you to put on the armor of God. వెన్ డు వి ఎప్పుడన్నా మనం చూసినట్లయితే ఈ మిలిటరీ వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళు వార్కి వెళ్తున్నట్లయితే దే డూ నాట్ ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద వార్, దే ప్రాక్టీస్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఫర్ అ వార్ దట్ మే హ్యాపెన్ ఆర్ మే నాట్ హ్యాపెన్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే సంవత్సరాలు ప్రిపేర్ అవుతున్నారంట. సడన్గా ఎప్పుడన్నా వార్ అవుతే వీఆర్ ఎక్విప్డ్ టు ఫైట్ ద వార్. అదే రీతిగా ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌల్ గారు కూడా ఏమంటున్నారు అంటే యు బెటర్ బీ రెడీ to fight the battle when the day of evil comes. So మీరు ఆ డే ఆఫ్ ఈవిల్ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదండి, బట్ ఆ డే వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే యూ నీడ్ టు బీ ఫుల్లీ క్లోత్ విత్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, వెన్ సమ్మర్ ఇస్ కమింగ్ మనం ఏం చేస్తాం, వి ట్రై టు షిఫ్ట్ టు ఆల్ ద లైటర్ క్లోత్స్. అదే వింటర్ ఉందనుకోండి, వి పుట్ ఆన్ అవర్ వింటర్ వేర్, ఎందుకంటే వీఆర్ కీపింగ్ అవర్ బాడీ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ the weather that is outside that can affect us. అదే రీతిగా ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌల్ గారు ఏమంటున్నారు అంటే he's saying that for you to be spiritually secure, for you to protect yourself from the arrows of the enemy, మీరు మొదటిగా ఏం చేయాలి అంటే you need to put on the armor of God అని అంటున్నాడు. Amen. So today I encourage you, I want you to go deeper into knowing what is the armor of God and make sure that you're putting on the armor of God constantly and continuously so that when that day comes, you will be totally prepared to fight the battle. Amen. We need to keep on the armor so that our inner man is healthy. Kadandi? Outer part we do everything to keep us healthy, keep us safe, but there is also an inner man. కదండి, మన ఆత్మ కూడా ఉంది. అండ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఫర్ దట్ ఇస్ టు కీప్ ఇట్ రెడీ బై పుట్టింగ్ ఆన్ అన్ ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్. అందుకు ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 and 14 it says, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So మనం లాస్ట్ వీక్ చూసుకున్నాము that breastplate is very very important thing for a soldier. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు బ్రెస్ట్ ప్లేట్ వేసుకుంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే they are protecting their heart. The breastplate is protecting the very vital organs, and today I want to teach you on how important is your heart. Today I want to teach you why does your heart matter? What is the role of your heart in the spiritual realm? Why is heart so important? Why is Paul specifically talking to say that better you guard your heart? మనం యాక్చువల్లీ సైంటిఫికలీ చూసుకున్నట్లయితే మెడిసిన్ పరంగా why is heart very important? Heart protects everything kadandi. So I was just going and doing a research on what is the role of a heart that plays in the human body. Heart manages the oxygen anta, it pumps the blood,
ఇట్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ ద న్యూట్రిషన్. అంటే ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్కి సరిపోయే న్యూట్రిషన్ అంట హార్టే ప్రొవైడ్ చేస్తుందంట. ఇట్ టేక్స్ కేర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్రెయిన్ యాక్టివిటీస్. అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ బాడీ ఈస్ బీన్ కంట్రోల్డ్ బై హార్ట్. Imagine, and if your heart stops, everything else will stop. That important your heart is for your body. So it also is in the spiritual realm. Spiritual realm లో కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే, God is interested in your heart than he is interested in your ways. The word of the Lord says that God is always looking after your heart. God is not looking after your ways. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే, మనం చేసే పనులను బట్టి దేవుని అటెన్షన్ని తీసుకుందాము అని అనుకుంటారు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రం ఏమంటుంది అంటే, దట్ ఐ am interested to protect, I am interested in seeking your heart అని అంటున్నాడు. And today we are going to go through a lot of scriptures. I believe it's going to also give you a lot of biblical lessons as well. ఎందుకంటే we are going to look into a lot of scriptures that address heart here. Heart ఎంత ఇంపార్టెంట్, బైబిల్లో అసలు ఎన్నిసార్లు హార్ట్ రాశారా అని అనుకుంటారు మీరు. బికాస్ even as I was reading and meditating on all of these scriptures, నాకేం అర్థమైంది అంటే, that God is seriously looking after your heart. Your heart plays a very, very important role. God does not look at you. God does not look at your physical appearance. God does not look at how well you're praying. God does not look at how well you know the word. But God is definitely interested in how much do you love him. How much do you love him from your heart? Amen. If we see in the book of 1 Samuel chapter 16 and 17, it says that the Lord does not look at the things that people look at. మనుషులు ఏం చూస్తారండి? మన అవుటర్ అపియరెన్స్ చూస్తారు, మనం చదువుకున్నామా చదువుకోలేదా చూస్తారు, మనం ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నామో చూస్తారు. ఇవన్నీ చూసి మనుషులు మనల్ని, మనకు ఒక స్థాయి, మనకు ఒక హోదానిస్తారు. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రం సెలవిస్తుంది, పీపుల్ ఓన్లీ లుక్ ఎట్ ది అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్, బట్ ద లార్డ్ లుక్స్ ఎట్ ద హార్ట్. దేవుడు దేని చూస్తాడంట అంటే, హీ విల్ పాస్ త్రూ హూ యు ఆర్ ఆన్ ది అవుట్ సైడ్ అంట, అండ్ గాడ్ విల్ లుక్ at your heart. And that is why it is very, very important for you to guard your heart. That is why it is very important for you to have your heart in the right condition. That is why it is very important for you to align your heart with God, because God is not impressed by who you are. నువ్వు ఎవరై ఉన్నావు దాన్ని బట్టి దేవుడు ఇంప్రెస్ అవ్వట్లేదంట కానీ, but definitely what impresses God is how your heart looks. Amen. And in the book of Proverbs it says that every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs and tries their heart అంట. ఇక్కడ వాక్యం ఏమని సెలవిస్తున్నా అంటే, ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనం అన్ని మంచిగానే చేస్తున్నాము, మనం మంచి వాళ్ళము, మనం నీతిమంతులము అని మన దృష్టిలో అనుకుంటామంట. కానీ దేవుడు మాత్రము నువ్వు నీతిమంతుడువా కాదా అని చెప్పి దేని నుంచి డిసైడ్ చేస్తాడు అంటే, మీ హార్ట్ని చూసి డిసైడ్ చేస్తాడంట. ఆమేన్. అందుకే if we go back and look at the story of Cain and Abel, మనం ఎప్పుడైతే కేన్ అండ్ ఏబుల్ని చూసుకుంటామో, both are brothers. Now God is telling them to bring a sacrifice. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ని తెస్తున్నారో, కేన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఏదో ఒకటి ఇచ్చేద్దాంలే దేవునికి అని he got some kind of an offering. కానీ ఏబుల్ మాత్రం ఏం చేశాడంట, he included his heart with the offering. అతను వెళ్ళి బెస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ల్యాంబ్ని తీసుకొని, ఫ్యాట్ నిండుగా ఉన్న ల్యాంబ్ని తీసుకొని దేవుడికి ఇచ్చాడంట. అండ్ we see that when God was coming to accept the offering, he only accepted the offering that has been brought, that is connected to his heart. Amen. చాలాసార్లు మనం కూడా అనుకుంటాం కదండి, I have seen lot of people in my life where they think just because they give a better offering, just because they give a bigger offering, they think that God loves them. But let me tell you, God does not go by the quality, the quantity. God does not go by the quantity. మీరు ఎంత ఇస్తున్నారు అని చూడరు. Let's look at that lady who was bringing 2 mites. తను ఏం చేసిందంటే, తన దగ్గర 2 నాణాలు ఉన్నాయంట. ఏం చేసిందంటే, తను వెళ్ళి దేవునికి సమర్పించిందంట. అండ్ గాడ్ సేస్ దట్ దెర్ ఇస్ నో వన్ యాజ్ రిచ్ యాజ్ షీ ఇస్. సో ఏమంటున్నాడు దేవుడు అంటే, మేబీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ షీఈస్ పుట్టింగ్ ద లీస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అ హార్ట్ సాక్రిఫైస్, గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ హర్ హార్ట్ weighs much more than what her money weighs. Amen. And I want you to understand that in the spiritual life, మనం ఏదైతే ఈ క్రిస్టియన్ లైఫ్లో మనం జీవిస్తున్నామో, the one of the most important things that we need to do is to guard our heart. What we need to do is to align our heart right with what the word of the Lord is saying. What we need to do is మన హార్ట్ని రైట్ కండిషన్లో పెట్టుకోవాలి. I was talking to you last week on this particular scripture where above all else guard your heart, for everything you do flows from it. మీరు ఏదైతే చేస్తున్నారో, మీ ప్రతి ఒక్కటి అంట, ఏదైతే మీరు చేస్తున్నారో అది మీ హృదయంలోంచే ఫ్లో అవుతుందంట.
Imagine there are so many people I have seen that they're jealous. There's so many people get upset when people progress. There's so many people who are not happy when people are going to a next level. Enduk telusa andi? That is because of your heart's condition. Because your heart will reflect how you are and who you are. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే గాడ్ యువర్ హార్ట్ బికాజ్ ఎవ్రీథింగ్ యూ డూ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇట్. ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ దేవునికి అలైన్ అయి ఉంటుందో, ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ దేవుని యొక్క వాక్యానికి అలైన్ అయి ఉంటుందో, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే ఇట్ సేస్ దట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ బ్లెస్సింగ్. ఇమాజిన్ అండి, ఇఫ్ all of these things can come out of a heart, if your heart is aligned rightly to the word of God, imagine what comes out of you. మీలోంచి ఏమొస్తుందో చూడండి. ఓన్లీ కైండ్నెస్, the fruits of the spirit వస్తాయి కదండి. You will be able to demonstrate the love of God when your heart is guarded in the right way. And in the book of Proverbs chapter 17 and verse 22, it says that a happy heart is a good medicine. అంటే ఎప్పుడైతే మీ హృదయాన్ని మీరు గార్డ్ చేసుకుంటారో, ఎప్పుడైతే మీ హృదయాన్ని మీరు భద్రపరుచుకుంటారో అదే మంచి మెడిసిన్ మీ బాడీకి. ఆమేన్. యూ డోంట్ నీడ్ అదర్ మెడిసిన్స్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం ఆ స్క్రిప్చర్ కంటిన్యూస్గా చదివినట్లయితే బ్రోకెన్ స్పిరిట్ డ్రైస్ అప్ బోన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే మీ మనసు నలిగిపోయి ఉంటుందో అదేం చేస్తుందంటే మీ ఎముకలను ఎండదీస్తుంది సో వాట్ ఈస్ ద వర్డ్ సేయింగ్ ఇస్, ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ రైట్ కండిషన్లో ఉంటుందో దెర్ ఆర్ లెస్ ఛాన్సెస్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫాల్ సిక్. ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ గార్డెడ్ ఉంటుందో ఇట్ సేస్ దట్ యు ఆర్ బ్రింగింగ్ డివైన్ హీలింగ్ ఓవర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ద వే యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ is also guarding the remaining parts of your body. The way you guard your heart is actually maintaining how your health is. Amen. And when I was reading the scripture, I was pretty encouraged. It says that if you have a happy heart, it is a good medicine. అంటే మీరు ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ని దేవుని యొక్క నీతి పైన అలైన్ చేసుకొని గార్డ్ చేసుకుంటారో అదే మీకు గొప్ప మెడిసిన్ You don't have to worry about being sick. You don't have to worry about anything else. When you're guarded, ఏమవుతుంది అంటే it will keep you safe. It will keep you in a place of rest. I really like it. That's why maybe దేవుడు ఎప్పుడైతే he came, he was talking and he said that come to me for I will give you rest. ఏమంటున్నాడు అంటే guard your heart. Because every time you know that God is taking care of you, every time you know that my righteousness is God, ఏమవుతుంది అంటే you're totally in rest. ఎప్పుడైతే మీరు రెస్ట్లో ఉంటారో నో ప్లాన్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ కెన్ వర్క్ అగేన్స్ట్ యూ. మీరు ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉంటారో నథింగ్ కెన్ డిఫైల్ యూ. మీరు ఎప్పుడైతే రెస్ట్లో ఉంటారో నథింగ్ విల్ టేక్ ఇట్ అవే. ద కండిషన్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ విల్ షో హౌ హెల్దీ యు ఆర్. నేను లాస్ట్ వీక్ మీతో మాట్లాడుతున్నా కదండి, దే ఆర్ పీపుల్, సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ 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 రిచ్, yet they have lot of sicknesses in their life. There are lot of troubles in their life. Enduku? Because of their heart conditions. Their hearts are not guarded with the righteousness of God. No matter what you have on the outside, my dear friends, if your heart is not guarded, whatever it is flowing out of it is going to be everything that you see in your life. And today, as Christians, as believers, as lovers of God, మనం మొదటిగా ఏం చేయాలి అంటే we need to guard our hearts. ఎప్పుడైతే మన హార్ట్స్ని మనం గార్డ్ చేసుకుంటామో వీఆర్ గార్డింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అస్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వీఆర్ గార్డింగ్ అవర్ హార్ట్ వీఆర్ ఆల్సో రిఫ్లెక్టింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ జీసస్. ఆమేన్. వెన్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ హ్యాపీ, ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నేను లాస్ట్ వీక్ కూడా మాట్లాడుతూ మీకు చెప్పే అపోస్తలుడైన అయిన పాల్ గారు, he was in the prison and then he writes and says rejoice, and again I say rejoice. How can you be in the prison? How can your hands be shackled and sing a song of praise? Practicalga that is highly impossible kadandi. కానీ వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ పాసిబుల్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ గార్డెడ్, ఎప్పుడైతే మీ హృదయాన్ని మీరు భద్రపరుచుకుంటారో మీ సిచ్యువేషన్స్ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా డిఫైన్ చేయవు. మీరు ఎటువంటి కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నా బాధ అనేది మొహం పైన కనబడదు. ఎందుకు తెలుసా అండి? బికాజ్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ గార్డెడ్ అండ్ యు ఆర్ ట్రస్టింగ్. మీ హార్ట్ దేనిపైన నమ్మకాన్ని ఉంచుతుంది? దేవునిపైన నమ్మకాన్ని ఉంచుతుంది. ద మోర్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ అలైన్డ్ టు గాడ్, ద మోర్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు గాడ్. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది తెలుసా? దట్ యూ విల్ బి రెస్ట్ అష్యూర్డ్ అంట. ద మోర్ యు గార్డ్ యువర్ హార్ట్, ద మోర్ హ్యాపీ యూ లుక్. The more your heart is guarded, the less worried and less stressed you will have in life. Recently, I was just reading a survey where it said that Ivala, in this generation, there are a lot of diseases that are happening. One is heart attacks and second is cancer because of the lifestyle. Because manushalaki enta stress unnante em avutundante ante
Now these are called lifestyle diseases, whereas heart attacks, cancers anta avanni stress hormone valla chaala mandiki vastunayanta. And I was thinking while I was reading this, imagine if you and I can guard our hearts with the word of the Lord. If you and I can guard our hearts with the righteousness of God, we can get over all of that. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, మీరు నా అందు మీ హార్ట్ని గార్డ్ చేసుకోండి, మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. వాట్ అ గ్రేట్ అష్యూరెన్స్ డూ వీ హ్యావ్. యు నో వై ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్? బికాస్ దర్ హార్ట్ ఈస్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్. The reason why so many people are experiencing so many sickness, ఎందుకు ఇన్ని sicknesses ఉన్నాయంటే their heart is defiled. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం మార్క్ చాప్టర్ 7లో చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఏమని రాస్తుంటుందంటే, ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ స్క్రిప్చర్. ఇట్ సేస్, ఫర్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ అవుట్ ఆఫ్ అ హార్ట్ ఆఫ్ మెన్ proceeds evil thoughts, adultery, fornication, murders, thefts, wickedness, deceitfulness, blasphemy, pride, foolishness. All these things come from within a man and defile a man anta. ఎంత పవర్ఫుల్ కదండి. ఇట్ సేస్ దట్ మీ హృదయంలోంచి ఏవైతే బయటకు వస్తున్నాయో అవే మనుషుల్ని డిఫైల్ చేస్తాయంట. If your heart is not protected by the righteousness of God, it says that evil things come from your heart and they are defiling you. మిమ్మల్ని ఇంకా వేరేది వచ్చి డిఫైల్ చేయాల్సిన పని లేదంట. మీ హృదయంలోంచి ఏదైతే వస్తున్నాయో, లెట్ ఇట్ బి వికెడ్నెస్, లెట్ ఇట్ బి ప్రైడ్, లెట్ ఇట్ బి ఫూలిష్నెస్, ఇవే మిమ్మల్ని ఏం చేస్తున్నాయంట? మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తున్నాయంట. అందుకే ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు గారు అంటున్నారు, గార్డ్ యువర్ హార్ట్. ఎప్పుడైతే వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్, యు నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? యూ విల్ నాట్ లెట్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క హార్ట్ దేవునికి అలైన్ అయి ఉంటుందో దాంట్లోంచి ఏమొస్తాయండి? ఓన్లీ గుడ్ థింగ్సే వస్తాయి. మీరు ఎప్పుడైతే మీ యొక్క హార్ట్ని దేవునితో అలైన్ చేసుకుంటారో, యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ మచ్ మోర్ బెటర్ దెన్ వాట్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్. When your hearts are not protected by the righteousness of God, we are putting ourselves or we are keeping ourselves available to be destroyed. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, మన హార్ట్స్ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క రైచియస్నెస్ తోటి గార్డెడ్ లేదో, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ లెటింగ్ దిస్ ప్రైడ్, వీఆర్ లెటింగ్ దిస్ ఫూలిష్నెస్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ అస్ అండ్ కీప్ డిస్ట్రాయింగ్ అస్. ఇమాజిన్ అండి, దేవుడు మనకు ఒక ఈజీ వెపన్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క నీతిని మనం పెట్టుకుంటామో, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ స్టాపింగ్ అవర్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ గెటింగ్ డిస్ట్రాయిడ్. ఆమేన్. ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ లూక్ ఇట్ సేస్, అ గుడ్ మ్యాన్ బ్రింగ్స్ గుడ్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద గుడ్ స్టోర్డ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. ఇక్కడ వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే, మ్యాన్ ఏవైతే థింగ్స్ బయటకు తెస్తాడు అంటే, ఒక గుడ్ థింగ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే వెన్ గుడ్ థింగ్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ హిస్ హార్ట్, అండ్ అన్ ఈవిల్ మ్యాన్ బ్రింగ్స్ ఈవిల్ థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఈవిల్ స్టోర్డ్ అప్ ఇన్ హిస్ హార్ట్. ఫర్ ద మౌత్ స్పీక్స్ వాట్ ఈస్ హార్ట్ ఫుల్ ఆఫ్. సో ఈ స్క్రిప్చర్ మనకు బాగా తెలుసు కదండి. సో వీ ఆల్వేస్ కోట్ వాట్ యువర్ మౌత్ స్పీక్స్ ఇస్ ద రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. కానీ ఇక్కడ ఇంకా డీటెయిల్డ్గా లూక్ చాప్టర్ 6లో ఏమని రాస్తుంది అంటే, ఒకవేళ ఇఫ్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ స్టోర్డ్ విత్ గుడ్ థింగ్స్, in other words, if I have to modify it, if your heart is stored with the word of the Lord, మీరు ఏం చేస్తారంట? ఆ స్టోర్ అయిన గార్డ్ అయిన వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ నుంచి మీరు మాటలు మాట్లాడతారంట. కానీ ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ గార్డెడ్ లేదో ఏమవుతుందంట? ఈవిల్ థింగ్స్ వస్తాయంట మన లోపటి నుంచి, అండ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫైల్. నేను చాలాసార్లు చూస్తుంటానండి, ఐ ఆల్వేస్ సీ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు మీ అండ్ టెలింగ్ మీ, గొప్ప గొప్ప ప్రార్థనలు చేస్తారు, దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని కోట్ చేస్తారు, కానీ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు నోర్లు తెరిచి మాట్లాడతారు కదా, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ ఫియర్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ డిస్కరేజ్మెంట్, దెర్ ఇస్ ఓన్లీ కాండమ్నేషన్. సో బేసికలీ వీళ్ళంతా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, దట్ అ హార్ట్ ఈస్ నాట్ ఫిల్డ్ విత్ గుడ్ థింగ్స్, బట్ అ హార్ట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఈవిల్ థింగ్స్. ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ గార్డెడ్ ఇన్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు స్పీక్ దోస్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ టు అటర్ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమంటుందంటే, ఫర్ ద మౌత్ స్పీక్స్ వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ అంట. సో ఒకవేళ మీరు వచ్చి అది ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియట్లేదు అక్క అని మీరు అంటున్నట్లయితే, మీ హార్ట్లో ఏముంది అంటే మీరు దేవుడిని నమ్మట్లేదు అని అర్థం. వెన్ యూ ఆర్ ఫాలింగ్ సిక్ అండ్ యూ లైక్, అక్క ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దిస్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దట్, ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ బెటర్ అంటే మీరు ఏమంటున్నారు అంటే, ఐ ఆమ్ నాట్ ట్రస్టింగ్ ఇన్ ద హీలింగ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. So whatever you are speaking is a reflection of what your heart is built up. అందుకే ఇక్కడ Ephesians chapter 6 is saying that make sure that you put on the breastplate of righteousness. దేవుని యొక్క నీతిని మీరు ఒక ప్రొటెక్టివ్ కవర్ లాగా పెట్టుకోండి అని అంటున్నాడు. సో దట్ whenever you're talking, you are not giving a chance for the enemy to attack you. Whenever you're talking, you're not letting the enemy to come and attack you. Amen. Chaala salu. I was seeing this video the other day where
దే వర్ లాట్ ఆఫ్ క్రాక్స్, అండ్ ఆ క్రాక్స్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేశారో ఆ క్రాక్స్లో అన్ని పాములు ఉన్నాయి. సో ఈవెన్ ది ఎనిమీ డస్ ద సేమ్ థింగ్. మొదటిగా సాతాన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మీతో అన్ని నెగిటివ్ మాటలు మాట్లాడిపిస్తుంది. వెన్ యూ స్టార్ట్ స్పీకింగ్ నెగిటివ్, యు ఆర్ ఓపెనింగ్ అ క్రాక్ ఫర్ ది ఎనిమీ టు కమ్ అండ్ వర్క్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Majority of the time when you know and if you can guard your heart with the word of the Lord, ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏం మాటలు పలుకుతున్నారో కూడా మీరు జాగ్రత్తగా పలుకుతారు. మీరు ఏవైతే మాటలు మాట్లాడుతున్నారో మీరు మీ హార్ట్తో దాన్ని వెరిఫై చేసుకొని మాట్లాడతారు. సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, ఇఫ్ యూ డూ నాట్ కన్సిడర్ ఆర్ యూ డూ నాట్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఇఫ్ యూ కీప్ టాకింగ్, చాలాసార్లు ఏమవుతుంది అంటే డెవిల్కి అంట ఫుట్ హోల్డ్ దొరుకుతుందంట, అట్లా క్రాక్, సో దట్ ది ఎనిమీ కెన్ స్లోలీ క్రీప్ ఇన్. ఆ చిన్న చిన్న మాటలు క్రీప్ ఇన్ అయ్యి ఏమవుతుంది తెలుసా అండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫియర్, ఇట్ విల్ బికమ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్యాటిల్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫైట్ ఫార్. అండ్ టుడే ఐ encourage you, guard your heart. And you have to understand, Andy, I heard one of the preachers tell this and I really like it. He said, okavela if you want to change your future, what you need to do is you need to change the way you're speaking today. In other words, if you want to change your tomorrow, you need to change what you're speaking today. So ఒకవేళ మీరు రైట్ థింగ్స్ మాట్లాడాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి, ఈవెన్ బిఫోర్ యూ స్పీక్ రైట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు గార్డ్ యువర్ హార్ట్. బికాస్ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది అబండెన్స్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ యువర్ మౌత్ స్పీకెత్ అంట. సో మీ హృదయం దేనితో నిండుందో అదే మీ నోరు మాట్లాడుతుంది, మీ నోరు ఏదైతే మాట్లాడుతుందో అదే మీ జీవితం పైన నెరవేరుతుంది అని ఇక్కడ వాక్యం సెలవిస్తుంది. అండ్ దట్స్ వై హియర్ ద ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 is saying you better guard your heart. It's saying guard your heart with the righteousness of God. And let me tell you, my dear friends, when you are guarding your heart, you're also guarding your mouth. Amen. Chala sarlu our mouth is just loose. You know why? Because our heart is not guarded. Eppudaithe your hearts are guarded, your mouths are also guarded. Eppudaithe your hearts are guarded kadandi, every word that is coming out of your mouth will be a blessing to someone else. When your heart is guarded kadandi, మీరు ఒక చిన్న మాట మాట్లాడినా కానీ వేరే వాళ్ళు ఎంతో ఆశీర్వదించబడతారు. If your heart is guarded, your life, you have a capacity to change your life. I don't know, let's say for example you're struggling with sickness today. I don't know, it could be a lifetime sickness. కానీ ఒకవేళ if you start guarding your heart with the righteousness of God, యేసుక్రీస్తు నా కొరకు ఈ కార్యము చేశాడు, నేను ఆ కార్యాన్ని నమ్ముతున్నాను, ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ సీయింగ్ అ సిమ్టమ్ ఆఫ్ దట్ అండ్ యు ఆర్ స్పీకింగ్ ఆఫ్ ఇట్, మీరు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా, ఏదైతే దానికి మెడిసిన్ లేదు అన్నారో, ఏదైతే అవ్వదు అన్నారో దానికి మీరు పవర్ ఇస్తున్నారు టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ సేయింగ్. అంత పవర్ ఉందండి వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్. వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ యు ఆర్ గార్డింగ్ యువర్ లైఫ్. వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్ good for you, good for the people around you, good for your family, good for your children. It is very important for you to guard your heart. When you're guarding your heart, I want you to know that you're guarding your mouth as well. As you're guarding your mouth, అంటే మీకు ఒక విషయం ఏం అర్థం కావాలి అంటే అండి, when you stop speaking the wrong things will stop manifesting over your life. When you stop talking all these things that are not aligned with the word of God, they will automatically stop. I have seen a lot of people, and I'm not kidding you, I have seen a lot of people, they keep reading and praying all the time, yet when they speak it's only fear, it's only doubt. And ఏమవుతుందంటే మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో, that's why the word of the Lord says that your power, the life and death are in the power of your tongue అంట. సో మీరు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో that is very very important. సో మనం ఏ రీతిగా మారుస్తున్నామో మనం మాట్లాడే రీతిని అంటే when we are guarding our heart with the righteousness. అందుకే in the book of Psalm it says that I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. దావీదైన భక్తుడి యొక్క వర్స్ని రాస్తూ ఏమంటున్నాడంటే I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే it is so easy for a human to sin, it is so easy for a human to fall, it's a human nature. కానీ దావీదైన భక్తుడు ఇక్కడ మనకు ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన వాక్యముని మీరు హృదయంలో భద్రపరచుకోండి అంటున్నాడు. ఇంకొకటి గార్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద వర్డ్. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క హృదయాన్ని మీరు దేవుని యొక్క వాక్యముతో భద్రపరచుకుంటున్నారో ఇట్ విల్ బీ సో ఈజీ ఫర్ యూ టు నాట్ డూ ఎనీథింగ్ అంట. And you need to learn how to hide his word in your heart. ఎప్పుడైతే మీరు ఆయన వాక్యాన్ని మీ హృదయంలో భద్రపరచుకున్నట్లయితే ఏ రీతిగా భద్రపరచుకుంటామంటే బై ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడైతే దాన్ని మీరు భద్రపరచుకుంటారో యు ఆర్ గార్డింగ్ యువర్ హార్ట్.
If you're guarding your heart, you're guarding your mouth. If you're guarding your mouth, you're guarding your future. If you're guarding your future, you are guarding everything else that is happening in your life. And imagine, and you can be a blessing to many just by guarding your heart with the righteousness of God. Amen. Amen. And I want you to take this seriously, my dear brother and sister. Know the importance of your heart. Do not take it lightly. Do not take it lightly. As Christians, we want to focus so much on doing things. అది ధర్మశాస్త్రము, దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, ద డూయింగ్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద లా, ధర్మశాస్త్రము. బట్ ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు గ్రేస్, ద ట్రూత్ అండ్ గ్రేస్ ఇస్ ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ఐ వాంట్ యువర్ హార్ట్స్ టు బి అలైన్డ్ టు వాట్ ద జీసస్ క్రైస్ట్ has done for you. I want you to come out of the mentality that I have to do something to earn the goodness of God, or I have to do something to earn the favor and the mercy of God. You can never do anything that God can give you that, Andy. God is so good that He has already given to you. And I want you to know today that guard your heart with the righteousness of God. Guard your heart with the finished work of cross. Guard your heart that God so loved you that He gave His only begotten Son. ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ని ఆ ఒక నిజముతోటి మీరు గార్డ్ చేసుకుంటున్నారో, మీరు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా అండి? మిమ్మల్ని మీ రాబోయే తరాన్ని కూడా మీరు గార్డ్ చేస్తున్నారంట. ఆమేన్. And in the book of Romans chapter 10 and 10, it says that it is with your heart that you believe and you are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and you are saved. Actually, this is a very famous scripture when people use it for salvation. ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి, వాక్యం ఏం సెలవిస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ విత్ యువర్ హార్ట్ దట్ యు బిలీవ్డ్ అండ్ విత్ యువర్ మౌత్ యు ప్రొఫెస్ యువర్ ఫెయిత్ అండ్ యు ఆర్ సేవ్డ్. ఒకవేళ సాల్వేషనే మనకు హార్ట్లో వచ్చినట్లయితే, ఇమాజిన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ యువర్ హార్ట్. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్, సాల్వేషన్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్. పీపుల్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ హ్యాడ్ టు డూ సో మచ్ టు గెట్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. కానీ దేవుడు మాత్రం మనకు సాల్వేషన్ అనే గిఫ్ట్ చాలా ఫ్రీగా ఇచ్చాడు. అండ్ హౌ ఇట్ కేమ్ జస్ట్ బై బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. ఇమాజిన్ యువర్ హార్ట్ ప్లేస్ సచ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. మీరు మీ హార్ట్లో నమ్మడం వల్ల మీకు సాల్వేషనే వచ్చినట్లయితే, ఇమాజిన్ ఇఫ్ యూ కెన్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్, మీకు మీ హీలింగ్ రాదా అండి? Imagine if you guard your heart, would you not be strong in the Lord? Imagine if only you can guard your heart, won't you attract the blessings of the Lord? Imagine if you can guard your heart, దేవుడు ఎన్ని గొప్ప కార్యాలు చేయగలుగుతాడండి. If salvation is received by heart, anything and everything that you believe can also be received by heart. Amen. Your heart plays a very, very important role in the kingdom of God. God is seeking for people who love Him with all of His heart. In the book of Proverbs, He says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Proverbs is written by Solomon, one of the wisest man. ఏమంటున్నాడండి? ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, మీరు ఏ రీతిగా దేవుడి పైన నమ్మకాన్ని పెట్టొచ్చు అంటే, ఆయనని మీ హృదయములో నమ్మి. సో there is no other way to trust in the Lord but to trust Him in your heart. Do you understand how important your heart is? Do you understand how important what is running in your heart? Do you understand how important it is to guard your heart? Imagine if your heart is not guarded, that means you are not trusting God. One of the reasons why you should be guarding your heart is because that is the way how you are telling God that you trust Him. And I really like this scripture. It says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. అంటే మీ జీవితంలో if everything needs to go straight, దేవుడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ 40 days ఫాస్టింగ్ చేయమనట్లేదు, లేకపోతే ఇంకేదో చేయండి, డూ దిస్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ యువర్ పాత్ స్ట్రైట్ అన్నట్టు. హీస్ జస్ట్ సేయింగ్ ట్రస్ట్ మీ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్. మీ హృదయంలో నన్ను నమ్మండి, మీ హృదయంలో నన్ను భద్రపరచుకోండి, నేను చెప్పిన వాక్యాన్ని భద్రపరచుకోండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, మీరు ఏ మార్గము వెళ్ళినా దాన్ని నేను సరళము చేస్తాను అని అంటున్నాడు. ఆమేన్. మీరు ఎటు వెళ్ళినా నేను దాన్ని సరళం చేస్తాను అని అంటున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇమాజిన్ హౌ మచ్ యువర్ హార్ట్ క్యాన్ డూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. I encourage you, do not take your heart lightly. I know we see a lot of posts that says, don't believe your heart, don't trust in your heart will fool you. అంటే మనం ఇవన్నీ మీమ్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదండి. But the word of the Lord is saying that your heart is very, very important. In the Bible, entire Bible, minimum 1000 times at least heart అనే word మెన్షన్ చేస్తుందంట. That important it is for the Lord. He is interested in your heart.
అండ్ యువర్ హార్ట్ నీడ్స్ టు బి గార్డెడ్. అందుకే అపోస్తులైన పాల్ గారు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు అంటే హీ సేయింగ్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్. బికాజ్ ఒకవేళ సాతానుకు మీ యొక్క హృదయం దొరికినట్లయితే మిమ్మల్ని నాశనం చేయడం 1 మినిట్ పట్టదండి దానికి. ఇమాజిన్ ఇఫ్ సమ్వన్, ద రీజన్ వై దే నీడ్ టు పుట్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ డ్యూరింగ్ ద వార్, ఎందుకంటే ఒక్క బాణం వచ్చి ఆ హృదయానికి తాకినట్లయితే హీ విల్ డై ఆన్ ద స్పాట్. అండ్ ఎప్పుడైతే సాతాను మీ హృదయానికి పట్టుకుంది అనుకోండి, ఒకవేళ సాతాను ఎప్పుడైతే మీ హృదయాన్ని క్యాప్చర్ చేసింది అనుకోండి, రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ది ఎనిమీ. రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ది ఎనిమీ క్యాన్ డిస్ట్రాయ్. అందుకే ఇక్కడ ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 6 ఇస్ సేయింగ్ ఫస్ట్ పుట్ ఆన్ ద బెల్ట్ ఆఫ్ ట్రూత్. దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని తెలుసుకోండి. ఆ వాక్యము తెలుసుకున్న తర్వాత మీరు మొదటిగా ఏం చేయాలి అంటే పుట్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ గాడ్స్ రైచియస్నెస్ ఆన్ యూ. దేవుని యొక్క నీతి అనే దాన్ని మీ హృదయంలో పెట్టుకొని భద్రపరచండి అని అంటున్నాడు. ఆమేన్. అండ్ టుడే ఐ వాంట్ యూ టు pray. I want you to pray. I want you to believe God and ask him, God, help me to guard my heart. Help me to trust you. If only I can guard my heart to trust you, I know everything else will fall in the right place. అందుకే ఇన్ ద బైబిల్ ఇట్ సేస్ దట్ వెన్ థింగ్స్ గో రాంగ్, ఒకవేళ మన జీవితంలో కొన్ని థింగ్స్ మనం అనుకున్నట్టు కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాం తెలుసా అండి, వి బికమ్ వీక్, వి బికమ్ వెరీ. అండ్ అదేం చేస్తుంది వాక్యం ప్రకారం, ఇట్ బ్రేక్స్ అవర్ స్పిరిట్, ఇట్ విల్ మేక్ అస్ వెరీ వీక్. అందుకే సాతాను కూడా చాలాసార్లు మీ హృదయాన్ని అటాక్ చేయడానికి చూస్తారు, సో దట్ ఇట్ కెన్ మేక్ యూ వీక్. ఎప్పుడైతే యూ లూజ్ యువర్ హార్ట్, యూ లూజ్. ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్, ఇమాజిన్ యూ కెన్ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ విత్ యువర్ హార్ట్. If the enemy can capture your heart and make you believe that you are failing, ఒకవేళ సాతాను మిమ్మల్ని పట్టుకొని నువ్వు ఓడిపోతున్నావు, ఇంకెప్పటికీ నువ్వు సిక్కుగానే ఉంటావని మీకు ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ యూ, ఇమాజిన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ రియాలిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అందుకే ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, గార్డ్ యువర్ హార్ట్, గార్డ్ యువర్ హార్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు గార్డ్ యువర్ హార్ట్. అండ్ ఐ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ ఎవ్రీబడి టుడే, యూ బెటర్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్. డోంట్ లెట్ ది ఎనిమీ టేక్ ఓవర్ యువర్ హార్ట్. మీ యొక్క హృదయము వజ్రాల కంటే మేలైనది, మీ యొక్క హృదయము వెండి బంగారము కంటే మేలైనది, మీ యొక్క హృదయము డబ్బులు కట్టలేనంత విలువైనది మీ హృదయం. అందుకే the word of the Lord says that God so loved you that he sent his only begotten son. If God was not interested in you, he wouldn't have given the best of the heavens for you. అండ్ ఏ రీతిగా అయితే దేవుడు మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి మీరు విలువగా ఉన్నారు కాబట్టి గాడ్ సెంట్ యు హిస్ సన్, అదే రీతిగా మీరు ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తులో ఉన్నారో యు ఆర్ ఆల్సో అ థ్రెట్ ఫర్ ది ఎనిమీ. మీరు ఎప్పుడైతే దేవునిలో ఉన్నారో సాతాను కూడా మీ పైన ఎప్పుడు ఒక బాణము వేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుందంట. అండ్ అందుకే ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇస్ సేయింగ్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్, గార్డ్ యువర్ హార్ట్, గార్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క నీతితో మీ హృదయాన్ని భద్రపరచుకోండి, సో దట్ వెన్ ద డే ఆఫ్ ఈవిల్ కమ్స్ యూ విల్ నాట్ బి డిస్ట్రాయిడ్. వెన్ ద డే ఆఫ్ ఈవిల్ కమ్స్ యూ విల్ నాట్ బి షేకెన్. వెన్ ద డే ఆఫ్ ఈవిల్ కమ్స్ యూ విల్ స్టాండ్ ఫర్మ్. In the book of Zechariah, it says that they made their hearts as hard as flint and would not listen to the law or the word that the Lord Almighty has sent by his Spirit. ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే దే హ్యావ్ మేడ్ దేర్ హార్ట్స్ యాజ్ హార్డ్. ఇక్కడ ఇజ్రాయలైట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దట్ దే మేడ్ దేర్ హార్ట్స్ వెరీ హార్డ్. Because they made their hearts very hard, they could not enjoy the benefits, they could not go to the promised land. And Satan would ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి, it will try to attack your heart so that it can make it hard. Israel, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి, Israel was in the bondage for 400 years. Finally they got freedom, and now God has promised them something amazing. He said you are going to the land, a promised land where it's going to overflow with milk and honey. కానీ సాతాన్ ఏం చేసింది తెలుసా అండి, ఇట్ మేడ్ దెమ్ కాట్ అప్ ఇన్ ద విల్డర్నెస్. మీకు తినడానికి తిండి లేదు, ఎప్పుడు మీరు మన్నానే తింటారా, వేర్ ఇస్ ద మీట్. సో ఇట్ మేడ్ దేర్ హార్ట్ సో హార్డెండ్ దట్ దే ఫర్గాట్ టు సీ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఓవర్ దేర్ లైఫ్స్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సాతాన్ కూడా మన జీవితంలో ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి, ఇట్ విల్ అటాక్ యువర్ హార్ట్. It will try to focus you on the things that are temporary. It will try to make you focus on your sickness. It will try to make you focus on your lack. చూడు నువ్వు దేవుని నమ్ముతున్నావు, అయినా ఇదా దేవునికి చేసేది. సో ఎప్పుడైతే ఈ అటాక్స్ అవుతూ ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే మనం ఆ అటాక్స్ని వింటుంటామో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ బికమింగ్ హార్డ్ లైక్ ఇజ్రాయలైట్స్ అంట. గాడ్ హ్యాడ్ గ్రేట్ ప్లాన్స్ ఫర్ దెమ్. దే గ్రేట్ ప్లాన్స్ ఫర్ దెమ్. కానీ ఏమైంది, ఆ హార్ట్స్ హార్డన్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు విల్డర్నెస్లోనే చనిపోయారంట. మేబీ వాళ్ళకి దేవుడిని మన్నానిచ్చాడు, వాళ్ళకి తిండి పెట్టాడు, వాళ్ళని చూసుకున్నాడు. హీ వాజ్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ ద ఫైర్, హీ వాజ్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్
the pillar, everything was good. They were safe in the wilderness, but they have missed the promised land. Satan కూడా ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి? It keeps you coming to church, it lets you pray, it will let you do everything, but it will not let you trust in the Lord with all of your heart. It just keeps you busy in the wilderness. ఎందుకంటే దానికి తెలుసు విల్డర్నెస్ కంటే ప్రామిస్ ల్యాండ్ ఎంతో మేలైనది అని. దానికి తెలుసు ఒక్కసారి మీరు మీ ప్రామిస్ ల్యాండ్కి రీచ్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ లాస్ట్ ద బ్యాటిల్ అని తెలుసు. సో ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇట్ కీప్స్ అటాకింగ్ యువర్ హార్ట్ టు కీప్ యూ ఇన్ ద విల్డర్నెస్. ఇట్ విల్ అటాక్ యూ సో దట్ యువర్ హార్ట్ ఈస్ హార్డెండ్. ఇట్ విల్ కీప్ అటాకింగ్ యూ. నువ్వు ఎంత మీ భర్త కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నావు, మీ భర్త మారట్లేదేంటి, ఎందుకు నువ్వు దేవుడిని నమ్ముతున్నావు, నువ్వు 3-4 years నుంచి నువ్వు జాబ్ కోసం ట్రై చేస్తున్నావు, నీకు జాబే దొరకట్లేదు అంటే it can throw anything at you. But when you are guarded with the breastplate of righteousness, you will never let your heart be hardened. ఎప్పుడైతే మీరు breastplate of righteousness ని వేసుకుంటారో, no matter whatever arrows that the enemy is throwing at you, your heart is very much guarded and it will not let it happen. నేను చెప్తున్నానండి, if the enemy can get your heart, it gets to the remaining parts as well. It will make you blind to the promises of God. దేవుడు మీ జీవితంలో చేయబోతున్న కార్యములు, దేవుడు మీ జీవితంలో తేబోతున్న గొప్ప గొప్ప థింగ్స్ని ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ఇట్ విల్ బ్లైండ్ యూ. మిమ్మల్ని చూడనియదు. ఇట్ కీప్స్ యూ సీయింగ్ ఓన్లీ షార్ట్ డిస్టెన్స్. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మాత్రం సెలవిస్తుంది, వెన్ యూ పుట్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు సీ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ యూ. When you put on the breastplate of righteousness, your heart condition will be right. Your heart will be aligned to the word of God. దేవుడు మీ కొరకు చేసిన ప్రణాళికలు, దేవుడు మీ కొరకు చేసిన ప్లాన్స్, దేవుడు మీ కొరకు చేసిన థింగ్స్ అన్నీ ఏమవుతాయంటే మీ జీవితంలో స్లోలీ యాక్టివేట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే now you are not depending on who you are. Now you are not depending on your capacity. Now you are not depending on what you can do, but you are depending on the righteousness of God. నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటానండి, డేవిడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ ద బైబిల్. ఈజ్ అ షెపర్డ్ బాయ్. వాట్ క్వాలిటీ డస్ హీ హ్యావ్? మీరు ఎప్పుడైనా షెపర్డ్ బాయ్స్ని చూసారండి? అప్పుడప్పుడు మేము ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ వీ గో టు ద విలేజ్, ఎవ్రీ టైమ్ ఐ లుక్ ఎట్ దోస్ షెపర్డ్ బాయ్స్, ఐ థింక్, ఓ మై గాడ్, వాజ్ డేవిడ్ లైక్ దిస్? అలాంటి మనిషినంట దేవుడు ఎన్నుకొని ఇజ్రాయెల్కి రాజుగా చేశాడంట. he did not have the capacity to become a king. Imagine ఎన్ని డౌట్స్. ఎప్పుడైతే శామ్యూయల్ వచ్చి దావీద్ని అనాయింట్ చేస్తాడో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ సాతాన్ అడుగుండొచ్చండి. యు ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్, యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ద స్కిల్. కానీ వాట్ మేడ్ హిమ్ క్వాలిఫై వాజ్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. టుడే ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ అండి, ఇఫ్ యూ క్యాన్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్, ఒకవేళ మీ హృదయాన్ని మీరు దేవుని యొక్క నీతితో భద్రపరుచుకున్నట్లయితే, గాడ్ విల్ పుట్ యూ ఇన్ ద ప్లేసెస్ వే యూర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. గాడ్ విల్ టేక్ యూ టు ద ప్లేసెస్ వే యూర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. మీకు ఏది రావద్దో మీ సామర్థ్యత వల్ల, అయినా దేవుడు అది మీకు తెచ్చిస్తాడు. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క నీతితో మీరు మీ హార్ట్ని గార్డ్ చేసుకున్నారు కాబట్టి. ఆమేన్. టుడే I pray may you guard your heart with the righteousness of God. May you guard your heart with the righteousness of God. Imagine the life of David, Andy. He felt like he was a failure. He felt like nothing was happening in his life. But when Samuel found him, but when he was anointed by the Lord, imagine his life took a turn around. ఆయన ఒక పనివాడులాగా పని చేసేవాడు అంట. ఇప్పుడు ఆయన కిందనే ఎంతో మంది పనివాళ్ళు ఉన్నారంట. వెన్ యూ కెన్ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, యువర్ స్టోరీస్ విల్ బీ చేంజ్డ్. వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, యూ విల్ సిట్ ఆన్ ద టేబుల్స్ దట్ యూ డోంట్ క్వాలిఫై. వెన్ యూ గార్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, యూ విల్ వాక్ ఇన్ ద రూమ్స్ దట్ యు ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ స్టాండ్ ఇన్ అ ప్లేస్ and you look that you are the only least qualified person in that room. కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది కదండి, మనం ఎప్పుడైతే వెళ్ళి ఒక రూమ్లో నిల్చుంటామో, we feel that we are the least qualified people. The reason why you are there is not because of your capacity. You are there because of the capacity of the Lord, the righteousness of God that is upon you. And today I'm praying and I'm believing that even as you are guarding your heart with the righteousness of God, even as you're guarding your heart with the word of the Lord, I'm believing that you will walk in the fullness of God. I believe that you will walk knowing that God has some better plan for you. Amen. Every time when we buy a phone, the first thing what we do is we buy a phone cover kadandi. We will cover our phones. Enduku? So that we don't want the phone to be damaged. Imagine if just మీరు కొనే ఒక ఫోన్కి if you have to put a cover, imagine how much more precious your heart is. If you can put on a cover for your heart,
That is the righteousness of God. Every time when the enemy is trying to attack you, every time the enemy is trying to throw arrows at you, every time the enemy is trying to pull you down, every time the enemy is telling you that you are not good enough, every time the enemy is telling that you are not worth it, the breastplate of righteousness will come in place. దేవుని యొక్క నీతి వచ్చి, she may not be qualified according to the standards of the world, but now she is qualified because she has put on the righteousness of God. Amen. ఎప్పుడైతే దావీదు గోలియాత్ని చంపడానికి వెళ్తాడో బ్యాటిల్ గ్రౌండ్కి, సాల్ ఏం చేస్తాడంట, హీ ట్రైస్ టు పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ దట్ దే టేక్ ఇట్ ఫర్ ద బ్యాటిల్ గ్రౌండ్. కానీ అది అతనికి పట్టలేదంట. మనుషులు వేసే ఆమర్ వేసుకొని దావీదు వెళ్ళలేదు. అతను ఏం ఆమర్ వేసుకొని వెళ్ళాడు తెలుసా అండి? హీ వోర్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆన్ హిమ్ అండ్ ఈవెంట్. అండ్ గెస్ వాట్, ఏదైతే మనుషుల ఆర్మర్ చేయలేకపోయిందో దేవుని యొక్క ఆమర్ అతని జీవితంలో చేసింది. ఆమేన్. ఇఫ్ యూ కెన్ పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ యూ కెన్ guard your heart with the righteousness of God, you can be standing in front of Goliath. మీరు గొలాయత్ ముందు ఉన్నా పర్లేదండి, you will overtake Goliath because you are under the righteousness of God. Amen. If your heart is aligned to the righteousness of God kadandi, I'm telling you, nobody can defeat you. ఒకవేళ మీరు దేవుని యొక్క నీతిలో నాటబడినట్లయితే, ఒకవేళ మీరు దేవుని యొక్క నీతిలో మీ హృదయాన్ని భద్రపరుచుకున్నట్లయితే, you are equipping yourself for a battle. You are equipping yourself to overcome anything that is coming against you. మీ అగేన్స్ట్ ఏది వస్తున్నా కానీ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసే శక్తి ఎక్కడ ఉంది అంటే మీ లోపల లేదు, దేవుని యొక్క నీతిలో ఉంది అంట. ఆమేన్. So every time when you're depending on the righteousness of God, you're depending on the strength of Jesus. మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క నీతిలో మీ యొక్క స్టాండ్ని తీసుకుంటున్నారో, మీరు ఏ అథారిటీ కింద వస్తున్నారు, ఏ పవర్ కింద వస్తున్నారు అంటే యేసు క్రీస్తు అనే శక్తి కింద మీరు వస్తున్నారంట. ఆమేన్. Every time when you are accepting Jesus, every time you are believing in the finished work of Jesus, మీ సామర్థ్యత పోతుందంట. యేసు క్రీస్తు ఒక సామర్థ్యత ఉందంట. అందుకే the word of the Lord says that it says the one who is on the inside of you is greater. మీ లోప ఎవరైతే ఉన్నాడో చాలా బలవంతుడు అంట, గొప్పవాడు అంట. Because every time you guard your heart with the righteousness of God, you are having great power to overcome Goliaths. You will have great power to overcome enemies. You will have great power to trample every serpent and every scorpion. మీరు ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క నీతిని వేసుకుంటారో, మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్రతి ఒక్క దాన్ని తొక్కి వేసేసే శక్తి మీ లోపల ఉందంట. హల్లెలూయా. అందుకే if we look at the 12 disciples, who are these people? Majority, let's look at Peter. Peter was an ordinary fisherman. చేపలు పట్టుకునేవాడంట. కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన యేసుక్రీస్తుని ఎన్కౌంటర్ అయ్యాడో, మనుషులంట పేతురు నడుస్తుంటే ఆయన నీడ కింద మనుషులను పడుకోబెట్టేవాళ్ళంట. జస్ట్ బై హిస్ షాడో పీపుల్ వే గెటింగ్ హీల్డ్ అంట. ఇమాజిన్ వేర్ ఇస్ ద ఫిషర్ మ్యాన్ అండ్ వేర్ ఇస్ పీటర్ నౌ. ఒకవేళ పీటర్ సామర్థ్యత పైన అతను ఏమైనా చేయాలి అని అనుకుంటే, బెస్ట్ థింగ్ దట్ హీ కెన్ డూ ఇస్ గో క్యాష్ ఫిష్, అంతే కదండి. కానీ ఎప్పుడైతే పేతురు నేను కాదు, నా నీతి కాదు కానీ నేను యేసుక్రీస్తు ఒక నీతిని ధరించుకుంటాను అని అనుకున్నాడో, ఆయన ఎంతో మందికి ఆశీర్వాదకరముగా మారాడు అంట. ఆయన ఎంతో మందిని హీల్ చేశాడు అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అండ్ టుడే మై సిన్సియర్ ప్రేయర్ ఫర్ యూ and for your families, may you walk in the righteousness of God. దేవుని యొక్క నీతిలో మీ హృదయాన్ని మీరు భద్రపరచుకోవాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను. And in the same way, you need to guard your heart, that is in God's righteousness. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క హృదయము దేవుని యొక్క రైచియస్నెస్ తోటి కవర్ అయి ఉందో, I'm telling you, your hearts will not be hard like Israelites. You will be able to trust in the Lord. మీరు దేవుని నమ్మే ఒక ప్లేస్లో ఉంటారు. You will have faith. మీరు ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నారో, మీరు కేవలం విశ్వాసముతో నిండిన మాటలే మీరు మాట్లాడతారు. As per what the word of the Lord is saying, మంచి హెల్త్ మీ బాడీకి వస్తుందంట when your heart is aligned to the righteousness of God. అండ్ ఎప్పుడైతే మీ నోట్లోంచి మంచి మాటలు వస్తాయో, మీ ఫ్యూచర్ కూడా మారడం మనం చూస్తున్నాము. ఆమేన్. And the best part is, every time when you're putting on the breastplate of righteousness, we will be right in the eyes of the Lord. దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనం కరెక్ట్గా ఉంటామంట. దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనం నీతిమంతులాగా కనబడాలి అంటే ఒకటి మార్గం దానికి ఏంటి అంటే మనం దేవుని యొక్క నీతిని ధరించుకోవడం. బికాజ్ our goodness is like filthy rags. మనం ఎంత మంచిగా చేసినా అది ఎందుకు పనికిరాదండి, మురికి గుడ్డ వలె ఉంటుందంట. But when you put on the righteousness of God, when you put on the righteousness of God, I'm believing that you will be qualified to receive the favor and mercy from the Lord. Amen.
అండ్ ఒకవేళ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ పుట్టింగ్ ఆన్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్, మీరు ఒకవేళ యూ కవర్డ్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్, ఈవెన్ ఇఫ్ ది ఎనిమీ ఈజ్ అటాకింగ్ యూ. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, మనము ఆర్మర్ వేసుకున్నాం, బాణం వచ్చి మనకు తాకుతుంది, విల్ ఇట్ ఎఫెక్ట్ అస్? ఎఫెక్ట్ కాదు, అది కింద పడిపోతుంది. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆర్మర్ వేసుకొని ఉన్నాం. అదే ఇక్కడ అపోస్తలైన పాల్ గారు అంటున్నారు, హి సేయింగ్ వెన్ యూ పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ ఆర్ వెన్ యూ పుట్ ఆన్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, ఒకవేళ సాతాను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నా, మీ పైన ఒక యారో వేసినా అది ఏమవుతుందంట, కింద పడిపోతుందంట, అది మిమ్మల్ని ఎఫెక్ట్ చేయదంట. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొటెక్టెడ్, మీరు ఆల్రెడీ అది మీకు తాకకుండా మిమ్మల్ని మీరు దేవుని యొక్క నీతిలో మీ హృదయాన్ని భద్రపరుచుకున్నారు అంట. ఆమేన్. I want you to know, put on the righteousness of God, put on the righteousness of God. I'm praying for you, my dear brother, I'm praying for you, my dear sister. Know the righteousness of God. I really like this, David, when he was in Ziklag, ఎప్పుడైతే ఈ జిగ్లాగ్ అనే ప్రాంతంలో ఉన్నాడో, దే ఆర్ ఇన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్, వీళ్ళు అమాలకైట్స్ వచ్చి మొత్తం వాళ్ళ డేవిడ్తో ఉన్న అందరి వైఫ్స్ని, పిల్లల్ని అంట వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారంట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారో దావీదు సొంత మనుషులే అంటారంట, వెళ్ళి దావీదుని చంపేద్దాము అని అనుకుంటారంట. డేవిడ్ వాజ్ ఇన్ అ వెరీ బ్రోకెన్ స్టేట్. అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్క్రిప్చర్ చెప్తుంది. అది ఏమని చెప్తుంది అంటే, డేవిడ్ ఎంకరేజ్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద లార్డ్. సో ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ డిస్హార్టెండ్, ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ ఆర్ బ్రోకెన్, మీరు ఎప్పుడైతే మీ హార్ట్ని రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్తో కవర్ చేసుకుంటారో, యూ విల్ బీ లైక్ డేవిడ్ హూ విల్ స్ట్రెంగ్థన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద లార్డ్. So every time the enemy is trying to throw an arrow at you, every time the enemy is trying to hit at you, మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు దేవుని అందు భద్రపరుచుకుంటారంట. ఏ రీతిగా ఆయన నీతిని మీరు వేసుకొని, ఎప్పుడైతే మీరు ఆయన నీతిని వేసుకుంటారో, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఓవర్కమ్ ఎనీ ఫైట్, ఎనీ బ్యాటిల్, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ యూ. ఆమేన్. And today I'm praying for you that you will be able to put on the breastplate of righteousness over your heart. Amen. I want you to understand that your heart plays a very, very important role in the spiritual kingdom. దేవుని యొక్క రాజ్యములో దేవుడు దేని కొరకు చూస్తున్నాడు అంటే మీ హృదయం కొరకు చూస్తున్నాడు అంట. హీఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు సీ ఇఫ్ యూ కెన్ లవ్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. అండ్ టుడే ఐ ఎంకరేజ్ యూ, అలైన్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ గాడ్, అలైన్ యువర్ హార్ట్ విత్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్. మీ యొక్క హృదయాన్ని దేవుని యొక్క నీతిలో మీరు ఎప్పుడైతే నాటబడి ఉంటారో, ఐఎమ్ బిలీవింగ్ దట్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ అగేన్స్ట్ యూ, మీ అగేన్స్ట్ ఏది కూడా వచ్చినా కానీ అది మీరు తప్పకుండా ఓవర్కమ్ అవుతారు అని నేను నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్. అండ్ వీ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ నెక్స్ట్ వీక్, బికాజ్ ఐ జస్ట్ కవర్డ్ ఆన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యువర్ హార్ట్ ఇస్ టుడే. ఏ రీతిగా మీ హృదయాన్ని మీరు భద్రపరచుకోవాలి అన్న దానిపైన నేను మాట్లాడానండి. అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ గెట్ ఇన్ టు అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్. యాక్చువల్లీ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే ఏంటి, బైబిల్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ గురించి ఏం చెప్తుంది, అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ మీన్స్, అండ్ మనం ఏ రీతిగా ఆ రైచియస్నెస్ని ధరించుకోవాలి అన్న వాటిపైన నెక్స్ట్ వీక్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు ప్రే అండి. బట్ అంటిల్ వీ విల్ కంటిన్యూ టు లెర్న్, అంటిల్ వీ గెట్ టు ద నెక్స్ట్ వీక్, ఐ వాంట్ యూ టు మెడిటేట్ ఆన్ గార్డింగ్ యువర్ హార్ట్. మీరు ఏ రీతిగా మీ హృదయాన్ని గార్డ్ చేయొచ్చు, మీరు ఏ రీతిగా మీ హృదయాన్ని దేవుని యొక్క నీతిలో భద్రపరచుకోవచ్చు అనే రీతిగా మీరు ఆలోచించి మీరు ట్రైన్ అవ్వాలి అని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నానండి. వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిమైండింగ్ యూ, యూ కెనాట్ ట్రైన్ వెన్ ద ఈవిల్ డే ఈజ్ హియర్. ఎప్పుడైతే ఆ ఒక డే వచ్చినప్పుడు మీరు అప్పుడు ట్రైన్ అవ్వలేరండి. యూ నీడ్ టు బీ ట్రైన్డ్ బిఫోర్ ద వార్ కమ్స్. సో డూ నాట్ టేక్ దిస్ లైట్లీ. పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్, లెర్న్ అబౌట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మిమ్మల్ని మీరు నాలెడ్జ్తో నింపుకోండి. దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది దట్ మై పీపుల్ ఆర్ పెరిషింగ్ బికాస్ దే డూ నాట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. దేవుని యొక్క వాక్యం ఏం సెలవిస్తుంది అంటే, నా వాక్యము తెలియక ఎంతోమంది నశించిపోతున్నారు అని. సో వెన్ యూ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ద బ్రెస్ట్ ప్లేట్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ ఆర్ ద ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈస్ డూయింగ్, మీరు నశించిపోకుండా మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మిమ్మల్ని మీరు భద్రపరుచుకుంటున్నారు. మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని మీరు కవర్ చేసుకుంటున్నారు టు అవాయిడ్ ఎవ్రీ యారో ఫ్రమ్ ది ఎనిమీ. ఆమేన్. And I want you to know, go back, share this link with your friends, and I want you to pray and go more deep and I want you to go more deep into understanding what your heart does. మీ యొక్క హృదయము ఏ రీతిగా మీరు దాన్ని అలైన్ చేసుకోవాలి, మీరు ఒక హృదయాన్ని వాక్యములో మీరు ఏ రీతిగా నాటబడాలి అన్నది యాజ్ యూ కీప్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ఇట్, దేవుడు మీతో మాట్లాడతాడు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఆమేన్. లెట్ మీ ప్రే ఫర్ యూ టుడే.
మహోన్నతుడా తండ్రి ప్రభా మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రభా మీరు చేసిన కార్యములు బట్టి మీకు వందనాలు తెలియచేసుకుంటున్నాం లార్డ్ ఈవెన్ యాజ్ వీఆర్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ ద రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈవెన్ యాజ్ వీఆర్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ గార్డింగ్ అ హార్ట్ మా హృదయాన్ని భద్రపరచుకోవడం వల్ల తండ్రి ప్రభా నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను దట్ ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటున్నారో తండ్రి వాళ్ళ హృదయాన్ని మీ యొక్క నీతిలో భద్రపరచుకొనును గాక నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఐ ప్రే దట్ దే విల్ పుట్ ఆన్ ది ఆర్మర్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ నథింగ్ విల్ డిస్ట్రాయ్ them but they will be ready for the day of fight వాళ్ళు సిద్ధముగా ఉండును గాక నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి ఈ వాక్యాన్ని ఏ సాతాను కూడా దొంగిలించకుండా తండ్రి ఐ ప్రే దట్ యూ విల్ ఎక్విప్ దెమ్ యూ విల్ టేక్ దెమ్ ఇన్ టు ద పాత్స్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అండ్ మీ యొక్క వాక్యముతో తండ్రి వాళ్ళని భద్రపరిచి వాళ్ళని మీ రెక్కల కింద కాచమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి మీకే మహిమ మీకే ఘనత యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమేన్ ఈవెన్ బిఫోర్ వి ఎండ్ ద లైవ్ ఐ వాంట్ టు రీడ్ ద కన్ఫెషన్స్ సో ఒకసారి కన్ఫెషన్స్ అయిపోయాక we will close this. Father, we thank you for your promises of multiplication and increase, and we stand on your word believing for 1,000 families to be established in Eden Garden Church. Your word declares that I will make you a great nation, I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And we believe that through this house, families will be blessed and become a blessing to others. As you promised in Isaiah, a little one shall become 1,000 and a small one a strong nation. We trust that you are growing us into a mighty united body of 1,000 strong families. According to Deuteronomy, you are making us numerous, just as in Acts, you are adding families daily who are being saved and transformed. We declare your promise from Jeremiah that we will multiply and not diminish, with every family being established and flourishing in your kingdom. As Bible says, go into all the world and preach the gospel. I stand on this high calling and declare that I will invite people to my church and partner with God and my pastors for the expansion of the kingdom of God. I know that through the power of God that is within me, I am equipped to fulfill this mission. I have the wisdom and the boldness to accomplish this. We believe and declare that it is you who has promised, you are faithful to fulfill. We declare that Eden Garden Church will be the light, hope and transformation where 1,000 families will experience your love and power. In Jesus' name, amen, amen. Thank you so much for joining. I hope you have been blessed by the sermon. I encourage you to go drop a comment so that we can read and be encouraged as well. And Ade Ritiga, I want you to prepare on how you can guard your heart so that that will protect you from every scheme of the enemy. God bless you. We will see you soon.